2022 पंजाब विधान सभा चोणां दा बिगुल वज चुकिया है। गल हर पासे किसानी दी हो रही है। हरेक सियासी पार्टी संसद तो लैके सड़क तक गल किसानी दी कर रही है, लेकिन पिछले 8 महीनों तो किसान की सोच रहा है। किसान तो पिछले 8 महीनों तो दिल्ली दीयां बरूहां दे उत्ते बैठा होया। सत श्री अकाल जी, मैं पंकज कपाही और मेरे सहयोगी विजयपाल बराड़ अज ग्राउंड जीरो तो सिंघू बॉर्डर तो तस्वीर दिखावांगे कि किसान के मन की गल की है, किसान की सोच रहा है, क्योंकि नज़र विजय हरेक सियासी पार्टी दी 2022 के मद्देनज़र किसान वोट बैंक ते है। बिल्कुल पंकज, इस वेले सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पंजाब दे विच 2022 का जिहड़ा चोणां की शुरुआत हो चुकी है। सियासी पार्टियां दे वादियां दा दावियां दा दौर शुरू हो चुका है और हर पार्टी का जिहड़ा फोकस है वो वाया किसान अंदोलन होके जाता है, वाया सिंघू या वाया टिकरी होके जाता है। कोई भी पार्टी अनाउंसमेंट कर दी है तो उस किसानी का जिक्र जरूर है, पर एक्चुअल च किसान किस उम्मीद च बैठे ने, किसानां दे कोल इस वेले रस्ते की बचे ने, राह की बचे ने, की उन्हां दीयां उम्मीदां ने, केंद्र सरकार उन्हां दे पक्ष नूं किस तरीके नाल देख रही है और किसान की सोच रहे हैं। सब तो वड्डी गल है कि की 2022 तो पहलां किसानां दा मसला हल हुंदा है, क्योंकि एक उम्मीद जागदी है जो इलैक्शन आउंदे आ या इस तरीके का दौर हुंदा है, उदों उम्मीद जागदी है तो उदों ज़्यादा अहम हो जाता है कि किस तरीके नाल इसनूं टैकल किया जाऊगा। और सब तो वड्डी गल कि इस अंदोलन के प्रभाव जिहड़े ने वो की पैणगे 2022 दीयां चोणां ते ते कन्फर्म है कि प्रभाव इसका पैना ही पैना है। जिहड़ी भी पार्टी सत्ता दे विच आऊगी वो वाया किसान अंदोलन ही होके आऊगी, पर किस तरीके के असर पैणगे ये किसानों तो जानना बड़ा जरूरी है। उन्होंने गलबात इसे करके विजय ग्राउंड जीरो ते न्यूज़ 18 की टीम आई है। अज 32 किसान जथेबंदियां जो सरकार के नाल गलबात करदियां, उन्हां दे नुमाइंदे बैठे हुए, 5 नुमाइंदे उन्हां दे इत्थे बैठे हुए है और अज सत्त ते अज सिंघू बॉर्डर ते ग्राउंड जीरो तो जानांगे कि 2022 नूं लैके इस वेले सिंघू बॉर्डर ते बैठा किसान की सोच रहा है, क्योंकि हरेक पार्टी किसान पक्षी होने का दावा कर रही है। हरेक पार्टी कह रही है, संसद असी देख रहे हैं कि किस तरीके दे नाल हर पार्टी विरोध कर रही है, सड़क ते असी देख रहे हैं किसान विरोध हरेक पार्टी का कर रहे हैं। और सवाल ये भी उठता है कि 2022 दीयां चोणां दे विच किसान खुद इलैक्शन लड़नगे, क्योंकि एक किसान आगू ने इस गल का जिक्र भी किया। बहुत बड़ा सवाल है इस वेले, क्योंकि जिस तरीके का जिक्र हो गया, जिस तरीके दीयां चर्चावां हो गई, एक सैक्शन ऐसा जरूर है जिहड़ा सोच रहा है कि किसानों नूं जिहड़ा है डायरैक्ट उस दे विच चोण दे विच उतरना चाहिए, पर जथेबंदियां खुद की सोचदियां ने ज़्यादा बेहतर दस सकते हैं। कोशिश करते हैं इन्हां दे नाल गलबात करन दी। लखोवाल साहब बैठे ने, होर जथेबंदियां के नुमाइंदे बैठे ने, तो इन्हां तो मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत करिए और गलबात। बिल्कुल, क्योंकि 5 लीडर ने जो 32 किसान जथेबंदियां गलबात करदियां और न्यूज़ 18 ते ने, वो सिंघू बॉर्डर ते ने, उन्हां नूं 2022 नूं लैके की सोचते हैं। तो यह तस्वीर है पिक्चर ग्राउंड जीरो ते, क्योंकि गल हर कोई किसान की कर रहा है, लेकिन किसान के मन के विच की है लखोवाल होरां तो जानांगे, बाकी किसान आगूआं तो जानांगे। लखोवाल जी, न्यूज़ 18 ते बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। धन्यवाद जी। लखोवाल जी, 2022 तुसीं इत्थे पिछले 8 महीने तो बैठे हो, ठंड हटाई, गर्मी हटाई, बरसात में देखी कि चिक्कड़ ना बुरा हाल हो गया, 550 के करीब किसान मर गए। हरेक पार्टी कह रही है कि असीं तुहाडे नाल आ। 2022 तो पहला की मसला हल होएगा? ਜਿਆਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਆਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2022 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੇਢਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ 3.5 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ MSP ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਉਹ 25-30% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। तो इसलिए असी ये कहने भी सिर्फ सानू लारे ला के अज नवा ही बंदा जाता, कदे कहता कोई 200 यूनिट माफ़ कर देना, कोई कहना 300 कर देने, कोई कहना 400 कर देने, कोई कहना यह पेनशन दे देनी। और रोड मैप की आ खेती लई तुसी की रखिया, खेती नूं तुसी किवें अगे लगो लैके जाओगे किवें? 2022 क्योंकि पंजाब सब तो वड्डी वोट बैंक किसानी दी है तो हरेक पार्टी की नज़र उस ते है। इस वेले विरोध पिंडां 'च बीजेपी का तो हो ही रहा सी, लेकिन कांग्रेस के लीडर का भी हो रहा, अकाली दल के लीडर का भी हो रहा, ताकि किसान इस वे सोच रहे हैं कि 2022 खुद चोणां लड़नियां चाहिए। चडूनी होरी इस गल का जिक्र कर रहे हैं, कहते कि असी बहुत पार्टियां देख लिया, असी हुण सानू किसी तो उम्मीद नहीं है, सानू खुद मैदान च आना होगा।
ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਲਿਓ, ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਆ ਇੱਕ ਸੜਕ ਲੈ ਲਓ ਕਿ MP 4 ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਪੂਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ, ਅਸੀਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆ, 40 ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਨੇ ਅਜੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਖੁਦ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MP ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ MP ਕੋਈ ਮੁੜਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਹੁਣ MP ਸਾਡੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਸੋਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਚਟੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਨੇ, ਅਜੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਨੇ। ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਚਟੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਾ ਖੋਲਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਪੰਕਜ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ, ਵਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਵਾਇਆ ਸਿੰਘੂ ਜਾਂ ਟਿਕਰੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਪ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ MPs ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫੀਅਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਅਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਧੀਆ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਏ। ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆਣ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ 'ਚ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਰਵਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਕਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਐਸਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਐਸਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਆਗੂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਜੀਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਔਰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਸੋਝੀ ਪਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ 32 ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਵਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਜੀਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂਨੀ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ BKU ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ SKM ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ SKM ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਏਜੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰੀ। ਦੇਖੋ, ਅਜੇ SKM ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ SKM ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਪੰਕਜ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਫਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਏਗੀ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ ਲਾਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਭਗ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ 70% ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੰਪੈਲ ਕਰਦੇ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਰ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਣ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਦਣ ਹੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਮੈਤੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮੈਤੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮੈਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੈਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਕਜ ਵੀ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੀਡਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇਖੀ, ਗਰਮੀ ਦੇਖੀ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਈ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ,
ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਲਗਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਮੇਰੀ 92 ਸਾਲ ਆ ਜੀ। 92 ਸਾਲ? ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ? ਕਦੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ। ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਝਾਰਮੜੀ। ਹਾਂ। ਡੀਕਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸੁਖਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਰਤਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਤਿਆ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਕੋ ਖੁੱਲੀ ਕੇ ਬਛੜੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ किसानों ਨੂੰ वोट पड़ेगी। किसानों के पीछे सारी दुनिया लगी, सब मजबूर क्या जज गया। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैदान में उतरन चाहे ना उतरन, चोण जीतेंगे पहला, ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? 8 ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਚੱਕੋ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲਈ ਮੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ? ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ? ਉਹੀ ਕਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਇਨਕਾ ਮੀਡੀਆ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋਸ਼ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਵਾ, 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਸ਼, ਇਹ એનર્ਜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਰਾਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ, 3 ਬਾਰਡਰ 4 ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਧਰ? ਉਹ ਵੇਲਾ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੇ, ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਵਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਵਾ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਵਰਗ ਐਸਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਐਸਾ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਵਰਗ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਮ ਵਰਗ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਚਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤ CM ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਵਾਇਆ ਸਿੰਘੂ ਟੀਕਰੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, BJP ਦੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ, ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ BJP ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ BJP ਦੇ ਆਗੂ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਜੱਟ ਤਾਂ ਵੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਤੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਪੜ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ? ਪਿਛਲਾ 18 ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਅਗਰ 24 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਬਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ?
ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਏ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਮੱਚੀ ਪਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 22 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, 22 ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਆ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਡੋਬਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂਏ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। 1.5-2 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। 1.5 ਸਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ 2024 ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ 2024 ਚ ਜਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹ ਦੇਖੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਕਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਦ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੈਡਲੌਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਡੈਡਲੌਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜ ਦੇਣ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਗਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਹ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਚਾਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਭੇਜਣ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ 24 ਤੱਕ ਅਗਰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜ ਕੀ ਆ? ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਬੈਠਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ, ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ 11 ਵਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਜੀਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਵਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਜੋ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, 1 ਕੰਨ 2 ਕੰਨ 4 ਕੰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮੋਦੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਓਵਰਆਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਕੱਢਿਆ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ? ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਹਾਰੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬੈਠਾ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 2022 ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ 2022 ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।